لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لیا تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی دہرایا تب بھی دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب یہ چیزیں مسجد میں کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں ہوتا۔ افطار کا وقت ہو گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں تو پھر کر سکیں گے، اور پہلے کر لی تھی نیت تب بھی اعتکاف باقی ہے آپ کا، جب تک مسجد سے خارج نہیں ہوئے تھے تو آپ افطار کر سکیں گے، کیونکہ مسجد سے باہر نکلنے سے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج شعبان شریف کی دوسری رات ہے، 1446 ہجری۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمانے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علی محمد۔ محمد۔ سیدی آج تیسری شب ہے ماہ شعبان کی۔ ہاں تیسری، معاف کیجیے، آج 1446 ہجری کے شعبان شریف کی تیسری رات ہے۔ مدنی مذاکرے کی نیتیں بھی کر لیجئے، حسب حال اگر آپ یہ کر سکیں گے، اس پر عمل نیت و ذہن ہو تو کر لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر، مدنی قافلوں کے تعلق سے یا موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بعض لوگوں کے بیٹے نہیں ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور بعض اوقات لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میں اپنے والدین کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، اور بعض اوقات ایسی لڑکیاں یا بچیاں لڑکوں والے کپڑے وغیرہ بھی پہنتی ہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے تو نہیں پہن سکتی، یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ لاڈ میں پیار میں بعض اوقات بولتے ہوں گے کہ تو میرے بیٹی نہیں بیٹا ہے، تو اب ایسی بات کہ جو سب کو پتا ہے کہ ہے تو جھوٹ، جس کے سامنے بولا، جس کو بتایا، جس کو کہا، وہ بھی کہا گیا، سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جھوٹ، تو اس صورت میں ضرورتاً یہ بول تو سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گے، جبکہ ویسے وہ اس میں کہہ رہے ہیں پیار میں اس کو، اور بلا ضرورت کا تو یہ پھر فضول میں آتا ہے اس طرح کا جھوٹ۔ جیسے وہ شیر کی چیتے کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، شیر بولا تو لومڑی نے یوں بولا نا، تو یہ کہاں بولتے ہیں، اور ان کے اگر یہ بولیں تو ہم کہاں سنتے اور سمجھتے ہیں، تو یہ کہانیاں جو اس طرح کی
अकाबिरीन ने लिखी, बुजुर्गों ने, शेख सादी ने लिखी है, ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तो ये सबको पता होता है कि है झूठ, लेकिन जरूरतन ये इसमें मतलब है कि ये फजूल के उससे भी निकल जाता है कि यहाँ दर्स देना मकसूद होता है, और अगर जरूरत ना हो, बिला जरूरत इस तरह का झूठ बोला तो ये फजूल में आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब इसको बेटे के तौर पर बेटी को यूं चलाते रहना ये खतरनाक तो है, ये मतलब इसमें मर्दाना अंदाज पैदा होने का अंदेशा है, तो इसलिए इसको बोलना नहीं चाहिए। समझ में यही आता है कि मैं तो लड़का हूं, उसका जहन बने तो लड़कों के स्टाइल करेगा, वो लड़की लड़कों के स्टाइल करेगी, लड़कों वाला अंदाज गुफ्तगू इख्तियार करेगी, मुज़क्कर में बात करेगी, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अलग है लड़की, तो इसको मुअन्नस वाली गुफ्तगू ही जचती है। और भी हो सकता है बहुत सारे इसमें ये औसाफ जो माइनस है इसके हक में ये पैदा हो जाए और नुकसान हो, और लड़कों में घुले मिले और कोई बहुत बड़े गुनाहों का इर्तिकाब भी होता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये मंसूर हुसैन सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसान का मकसद ज़िंदगी क्या है और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें किन रास्तों पर चलना चाहिए। कुरान करीम ने मकसद ज़िंदगी बाज़ मकामात पर इरशाद फरमा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और सूरतुल मुल्क में भी है, खलक़ल मौता अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया कि तुम्हें हम देखें कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो इस तरह मतलब ये कि जिंदगी का मकसद सीधी सीधी बात है कि अल्लाह और रसूल की इताअत। अब अल्लाह और रसूल की इताअत के साए में रहकर, इसके दायरे में रहकर, इसके फ्रेम के अंदर जो भी काम किया जाएगा वो जिंदगी के मकसद से हटकर ना हुआ, जबकि वो फजूलियात या और, क्योंकि अब तो जिंदगी के असल मकसद से तो एक तादाद है जो हटी हुई है, और ये वो काम नहीं करती जो कुरान में बयान हुआ या हदीसों में बयान हुआ। न अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से तो लोग दूर होते जा रहे हैं। ताम जिंदगी का मकसद मैंने अर्ज कर दिया कि अल्लाह और रसूल की इताअत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आबिद हुसैन ये सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या इस्लाम में किसी ख़ास अदद या पत्थर या रंग को तकदीर के साथ जोड़ना और इन पर यकीन रखना जायज़ है। मसलन सवाल तकदीर के साथ पत्थर को जोड़ना, रंग को जोड़ना, समझ नहीं पाया सवाल। पहनने वाले पत्थर होते हैं तो वो अच्छा पहनते हैं, अंगूठी में डालते हैं। जी जी हाँ, तो इस तरह की तो अब आप बोलोगे ये पत्थर में तो तासीरात तो होती है, तासीर असल मुअस्सिर हकीकी अल्लाह पाक की जात है, तो इसमें बाज पत्थरों में तासीरें तो है, अंगूठी में पहने जाते हैं, गले में भी पहने जाते हैं, उसके असरात भी होते हैं। आप बोलो ये कैसे हो सकता है, तो ये तो डॉक्टर को पूछो ना कैसे हो सकता है। सर में दर्द, क्या अगर सर में दर्द हो तो मैं बोलूं सर में पत्थर रखो, तो बोलो यार ये तो नहीं हो सकता, तो टेबलेट जो खाते हो पैसे देकर, इसका क्या, टेबलेट में तासीर है तब तो खाते हो यार। सारे मरीज जो दवाएं खाते हैं क्या है, दवा, अल्लाह ने तासीर रखी तो दवा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दवा में तासीर हो सकती है, टेबलेट में तासीर हो सकती है, मिक्सचर में तासीर हो सकती है, सिरप में तासीर हो सकती है, तो पत्थर में काहे को नहीं हो सकती? क्या मतलब इसी बात है।
تو یوں مطلب اس تقدیر سے اس کا جوڑنا، اور یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں سوال کا حصہ بنایا اس کو. تقدیر سے کیا تعلق اس کا؟ تقدیر اور شے ہے، تاثیر اور شے ہے. لیکن یہ یقینی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی بولے کہ اس پتھر میں یا اس دوا میں یا اس انجیکشن میں یا اس چیز میں خود بخود تاثیر ہے، اس کی اپنی خود بخود تاثیر ہے، تو اسلام سے ہی نکل جائے گا کہ ہر شے میں جس میں بھی جو بھی تاثیر رکھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تاثیر رکھی ہے. یہ عقیدہ ہے اور یہ فائنل ہے. اب بار بار آدمی بولے گا نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے اس کا یہ فائدہ ہوا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جیسے کہ بہار نے سبزہ اگایا، یہ کہا گیا بہار نے سبزہ اگایا، تو اب اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اصل عقیدہ تو سبزہ یہی کہ اللہ نے اگایا، بہار نے اگایا، تو بہار میں تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. سیٹھ نے تنخواہ دی، بوس نے تنخواہ دی، تنخواہ بڑھائی، اس سے کہا گیا تنخواہ بڑھا دو. تو اب کوئی بولے کہ بھائی روزی تو اللہ دینے والا ہے، اس بندے سے کیوں مانگ رہے ہو کہ تنخواہ بڑھا دو؟ اور تنخواہ لے رہے ہو، اس سے تو ظاہر کوئی یہ سب یہ میٹھے میٹھے معاملات ہیں، اس میں کوئی نہیں بولے گا، نہ کسی کو وسوسے آئیں گے. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ تنخواہ جو سیٹ دے رہا ہے جو کچھ ہے وہ سیٹ بھی کہیں سے کما رہا ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے نا. تو یہ سب نظام رب کا بنا ہوا ہے اور سب کو روزی اللہ دیتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ جو ہے یہ سب ہمیں دے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ پاک ہی دے رہا ہے. موت کون دیتا ہے؟ بچہ جانتا ہے، اللہ دیتا ہے، سمجھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سامنے گن تاک کر کھڑا ہو جائے اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، تو کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس کو منتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے چھوٹے بچے مجھے چھوڑ دو. ارے اس کو کیوں بولتے یار؟ اللہ کو بولو. تو یہاں اس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے جج سائن کر کے، ہے نا. تو اب یہ کہ ٹھیک ہے پھندا پہن لو نا، موت تو اللہ دیتا ہے، یقیناً اللہ دیتا ہے. یہ سارا مطلب عالم میں اسباب ہے. اور قرآن کریم میں بھی ہے ملک الموت الذی وکل بکم. کچھ اس میں شاید کوئی لفظ رہ گیا، اچھا کچھ رہ نہیں گیا، نہیں ہے کچھ رہ گیا. ملک الموت الذی وکل بکم، یتوفاکم. ہاں ملک الموت الذی یتوفاکم، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. یہی آیت ہے، جی ہے نا. ہاں ملک الموت تمہیں وفات دیں گے، تمہیں موت دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. حقیقت میں تو موت اللہ دیتا ہے، لیکن یہ مقرر کیے گئے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو یوں مجازاً ہم کہتے ہیں کہ ملک الموت وفات دیں گے. بھائی فلاں نے گولی مار دی اور بندہ مار دیا، بولتے ہیں نا بندہ مار دیا اس نے. تو اب قاتل بولے کہ میں نے کہاں مارا ہے؟ اللہ نے موت دی ہے نا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، یہ سبب بن گیا. لیکن نہیں، قاتل کو تو سزا تو ملے گی نا، یوں کہ اگر چھوٹے گا نہیں. تو بہرحال یہ دنیا عالم اسباب ہے. تو یوں پتھروں کی تاثیر کے تعلق سے بات ہوئی، تو یہ بہت ساری باتیں ہم نے کی اس میں. تو اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے. اللہ پاک نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تاثیرات رکھی ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اسی کی ذات ہے. تاثیر رکھنے والا وہی ہے. وہ چاہے گا تو اب جیسے کہ کان سننے کے لیے دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، مگر یہ دیکھنے کی اور کان میں سننے کی تاثیر کس نے رکھی؟ رب نے دیکھی، رب نے رکھی. اور جب تک رب چاہے گا یہ سنیں گے، رب چاہے گا دیکھیں گے. اور اگر رب چاہے تو ابھی کان جو ہے نا یہ دیکھنے لگیں گے، آنکھیں سننے لگیں گی. عقل میں نہیں آتا نا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب رب چاہے گا تو ایسا ہوگا، تو پھر عقل میں آ جاتا ہے ہماری. اگرچہ مطلب یہ کہ ایسا ہو، مطلب دیکھا نہیں جاتا کیسا ہوتا ہو، لیکن یہ کہ وہ چاہے تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، ناک کھائے، منہ سونگے. رب چاہے
تو سب کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 شعبان شریف کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے گھر پر نیاز کا اہتمام کیا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. پتھر کا جواب پھول سے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص ایک بار برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ گالیاں دیتے ہوئے معاذ اللہ آپ کو بے دین تک کہہ دیا. ان غصہ دلاتی باتوں کے باوجود ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ صبر کے پیکر، نرمی کے پیکر، اور بالکل آپ نے اتنا مطلب ہے کہ برداشت کرتے ہوئے نرمی اور پیار کا مظاہرہ کیا. اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے، جوابی کاروائی کرنے کے بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے، بلکہ پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہوئے فرمایا اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہوں نہیں. پتا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے رہبر، امام اعظم حیا کے پیکر، امام اعظم سخا کے پیکر، امام اعظم غریب پرور، امام اعظم امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. 1446 ہجری کے شعبان شریف کی 2 تاریخ کو امام اعظم، امام افخم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. ہم نے بھی نیاز کی ترکیب کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کرم سے ہم پر امام اعظم، کرم سے ہم پر امام اعظم، ہے سایہ گستر، امام اعظم، ہمیں ہو کیوں کر امام اعظم، عدو کا اب ڈر، امام اعظم، سخا کے پائے کر امام اعظم، غریب پرور، امام اعظم، حیا کے پائے کر امام اعظم، ہمارے رہبر، امام اعظم، تو دور دل بر، امام اعظم، غم و علم کر امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم. تو کل بلکہ آج کا دن جو تھا وہ 2 شعبان، 2 شعبان یہ ہمارے امام اعظم فقیہ افخم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، جو کہ تابعی بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم، ایسا عالم تو کسی ماں نے کیا جنا ہوگا، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے. تو ان کا یوم عرس تھا، آج گزرا آج کا دن. اور ہم حنفی ہیں، اور دنیا میں کروڑ کروڑ حنفی پائے جاتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں. آپ مجتہد تھے، اور یوں تو اور بھی امام ہوئے لیکن 4 امام مشہور ہیں، ان کے مقلدین پائے جاتے ہیں دنیا میں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، غالباً ان کا 1 شعبان کو عرس. یعنی بعض آئمہ نے یہ لکھا ہے کہ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی، اور وصال غالباً شعبان میں ان کا ہی ہے. اسی لیے شاید 1 شعبان کو شاید. تو بہرحال تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، تو ان حضرات کے مطلب یہ کہ مقلدین دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی لاکھوں کروڑوں مقلد ہر دور میں پائے جاتے ہیں. اور اس پر
یعنی سمجھو یہ جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر بعض ممالک ہیں جن میں حنفیوں کی کثرت ہے، سب سے زیادہ دنیا میں حنفی ہے، اور دوسرے نمبر پر غالباً شافعی ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کروڑ حنفی پائے جا رہے ہیں، تو ہم سب حنفی ہیں. تو ہمارے امام صاحب کا دین ہے تو ہم کو ایصال ثواب کرنا تو چاہیے. یہ آپ کو نیاز بھی دکھا رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی ترکیب بنائی ہے، نیاز باکس. تو آج انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں، مگر وہی ہمارے یہاں کیٹیگریز ہوتی ہے، سب کو دینے کا تو دشوار ہوتا ہے ظاہر، کس کو دینا کس کو نہیں دینا وہ آپ کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو شاید دوں یا کسی اور کو دوں جیسا موقع انشاءاللہ. آپ نے بھی نہ کیا ہو، اگر نیاز نہ کی ہو تو کر دیجیے. دیکھو تحریر بھی آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس میں جو من جانب کر کے جو نام لکھا ہوا نا، اس کو ہٹا کر اپنا نام لکھ لیں، باقی جو مضمون ہے اس کو بے شک باقی رکھیں، اور یہ لیبل لگا کر، لیبل اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، تو ایک نیاز کا بزرگوں کی ذہن بنتا ہے. اور پھر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اب بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہوگا یہ کون تھے کیا تھے، تو یہ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو ان کو بتائیں گے یہ ہمارے امام صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح نیاز کی برکت سے ایک بچوں میں بھی تعارف ہوگا ہمارے بزرگوں کا. فائدہ ہے اس کا، نو سائیڈ افیکٹ، پروفٹ ہی پروفٹ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 30 رجب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے مفتی صاحب کے 30 رجب کو عرس شریف گزرا. 30 رجب، اور چاند تو 29 کا ہوا تھا اس بار. جی ایک کول یہ مجھے یاد پڑتا ہے مدنی چینل پر میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا، یہ انہی پچھلے 1-2 دن میں. سید حسنین رضا مدنی ساؤتھ کوریا فیضان مدینہ انچن کے قریب اس وقت ہم موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں کثیر اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ میں شرکت کی، کچھ میرے ساتھ ہیں اور کافی اسلامی بھائی اس وقت مسجد میں موجود ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ برف باری ہو رہی ہے ساؤتھ کوریا میں. تو کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہا جا سکتا ہے؟ بارش جو آسمان سے اترتی ہے ماءً مبارکن، اسی کو کہا گیا نا ماءً مبارکن، کہ برکت والا پانی. تو یہ تو برف ہے، جمع ہوا پانی ہے. اب اللہ بہتر نے یہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے ماءً مبارکن میں، یہ جو برف باری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اب یہ کہ بعض اوقات یہی پانی جب زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، سیلاب کی صورت میں اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کی بعض اوقات اس میں اموات بھی ہوتی ہیں بارشوں میں. تو یہ ایک اپنی صورت ہے، غذا بھی ہے، غذا اللہ کی نعمت ہے، اور غذا نہ ہو تو بندہ جی نہیں سکتا، لیکن یہی غذا میں اگر بے اعتدالی کرے گا تو بیمار ہو جاتا ہے. تو ہوا ہے، اس کے بغیر جینا ناممکن ہے. ہوا، یہی ہوا جب بپھرتی ہے تو کیا کیا اڑا کے ہے نا اکھاڑ پچھاڑ کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی عبد الحبیب اتاری اس وقت اوسلو ناروے سے عرض کر رہا ہوں. یہاں ہر طرف برف کی چادر تنی ہوئی ہے. آپ کو ایک خوشخبری دینی تھی. الحمدللہ عز و جل اوسلو ناروے میں دعوت اسلامی کے مرکز کے لیے ایک عظیم الشان جگہ خریدی گئی ہے. 15 ملین کراؤن کی ہے. آسان لفظوں میں کہیں تو پاکستانی 37 کروڑ روپے کے قریب کی یہ جگہ ہے.
اور اب اس کی ہم یہاں فنڈ ریزنگ کرنے آئے ہیں، کچھ رقم باقی ہے، دعا بھی فرما دیں کہ جو باقی ہے وہ بھی جلدی جلدی ہو جائے اور رمضان سے پہلے ہمیں اس جگہ کا قبضہ مل جائے۔ آپ نے پہلے بھی دعا فرمائی تھی، اللہ ہمارے اس مدنی مرکز کو اسلام کا، سنیت کا، یورپ کی سرزمین کے لیے عظیم مرکز بنا دے۔ حضور یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ کرنا تھا، اس وقت پوری دنیا میں کئی ممالک میں موسم سرما ہے، دنیا میں ضرور ہے جہاں اس وقت بھی گرمی ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ ہے، لیکن اکثر دنیا میں سردی ہے۔ سردی میں اس موسم میں کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور سردی کے دن اور سردی کی راتیں کیا ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ سردی کے دنوں میں خاص کیا تناول فرماتے ہیں، کون سے مشروبات پیتے ہیں، کن چیزوں سے بچتے ہیں، تاکہ ہم بھی اس سے کچھ گائیڈ لائن لے سکیں، برکتیں حاصل کر سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ کرے غسلوں کا مرکز جو ہے جلدی جلدی تیار ہو جائے، اور جس میں کمی ہے، مالی کمی، اللہ کرے کہ وہ بھی دور ہو جائے۔ سردی، گرمی، بارش، یہ ایک سائیکل ہے جو گھومتا رہتا ہے، اور مختلف سیزن میں رمضان شریف بھی تشریف لاتا ہے، تو رمضان کی تو بات کرنی ہے نا آج، تو رمضان شریف تو آوے اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اب ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے رمضان شریف کو، اللہ کرے ہم جیتے جی رمضان شریف کو پا لیں، اور قدر دانی بھی نصیب ہو جائے۔ تو سردی اور گرمی، تو یہ دونوں مطلب موسم اچھے۔ رمضان کی بات چلی تھی، تو رمضان گرمی بھی آتا ہے، سردی بھی آتا ہے۔ میں نے بچپن میں بھی رمضان شریف گرمیوں میں پایا تھا، اور پھر سخت سردیوں میں بھی رمضان دیکھا، بہت ٹھنڈ، اور پھر آہستہ آہستہ پھر گرمیوں میں رمضان آ گیا۔ پھر اب رمضان شریف کی طرف سردیاں بڑھ رہی ہیں برکت لینے کے لیے رمضان شریف کی، تو آہستہ 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 یہ پھر رمضان شریف سردیاں ہوں گی۔ تو یہ اللہ پاک ہر موسم میں ہم کو رمضان دکھا رہا ہے، یعنی کبھی روزے آسان ہو جاتے ہیں تو یوں آسانی، پھر کبھی سخت گرمی میں آزمائشیں، اور اللہ کے بندے جو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے برابر روزے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں۔ حوالات ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 210، حدیث نمبر 797۔ اس حدیث پاک کی شرح میں سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مال غنیمت ہے جو لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے مجاہد اس غنیمت کو آسانی سے سمیٹ لیتا ہے۔ الحمدللہ، تو اللہ نصیب کرے ہم کو سردیوں کا رمضان بھی نصیب کرے۔ گرمیوں کا تو جو تعداد یہاں مجھے سن رہی ہے، ینگ جنریشن زیادہ ہے، انہوں نے تو گرمیوں کے رمضان دیکھے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ جی گئے، ہم جی گئے، تو سردیوں کے رمضان بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک فرشتے مومنوں کے لیے سردیوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے مومن روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے رات کو۔ الزہد لی احمد بن حنبل، صفحہ 240، رقم حدیث نمبر 1251۔ تو یوں مطلب سردی میں روزے آسان ہے، اللہ توفیق دے، اور روزوں کا مہینہ بھی آ گیا شعبان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان شریف سے جا ملتے تھے۔ ہمارے لیے بھی کاش روزوں کی سعادت نصیب ہو کہ ہم بھی روزے رکھیں۔ رمضان، یہ روزوں کے لیے میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں
जो हमारी इस्लाह आमाल मजलिस की तरफ से पेश किया जाता है फिगर। अच्छा, तो 7 रोजे तो कम से कम रख लें माह शाबान में। तो जिसने 7 रोजे रखे उसको हमारी मजलिस आमाल में उसको बेस्ट की डिग्री मतलब दी जाती कि बेस्ट। 5 रोजे अगर पूरे माह शाबान में रखे तो बेटर, 2 रोजे रखने वाले गुड। देख ले 2 रोजे तो आमतौर पर हमारे लाखों आशिकान सुन रखते होंगे। ऐसा ही मैंने भी कसरत से 14 और 15 शाबान के रोजे का हमारे यहाँ जहन दिया जाता है। और ये हमारा जहन जो है ना ये दावत इस्लामी से पहले का है। हमारा जो छोटा सा माहौल था तो उसमें भी 14-15 शाबान के रोजे की तरगीब होती थी। दावत इस्लामी से पहले की बात कर रहा हूँ। फिर दावत इस्लामी का माहौल नसीब हो गया तो यूं अब बड़े पैमाने पर तरकीब है। तो जो भी नीयतें हैं आपकी तो वो नीयतें लिख कर, जो भी नीयतें वो मजलिस से इस्लाह अमाल को पेश करें, शोबा इस्लाह अमाल को। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये कि स्क्रीन पर तादाद नियतों की बताई जाती रहेगी और इंशाअल्लाह इससे दूसरों की भी तरगीब का सामान होगा। और साथ में रोजाना 700 दुरूद शरीफ भी पढ़ने हैं। 700 दुरूद शरीफ फजीलत हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से वो एक रिवायत बड़ी प्यारी मनकूल है, वो अभी इंशाअल्लाह मिल जाती है तो मैं अर्ज करता हूँ। कुछ तो मुझे याद है लेकिन वो देख कर मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। तो यूं इस रिवायत की रोशनी में 700 दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ने हैं। जो पढ़ सके खुश नसीब तो वो भी अपना नीयत अगर बनती है रोज के कम से कम 700 दुरूद पाक तो वो भी अपनी नीयत जो है वो शोबा इस्लाह अमाल को भेजे जो दावत इस्लामी का शोबा है। और साथ में एक काम ये भी करना, फैजान रमजान ये माह शाबान में पढ़नी होती है ताकि रमजान भले आपने पढ़ ली है, हर साल पढ़नी होती है ये, तो इससे क्या रमजान के बारे में जो रोज़ों का मसाइल, रोज़ों के ये मालूम हो तो किससे रोज़ा टूटता है कैसे नहीं टूटता वगैरह जो भी बहुत ज़रूरी मसाइल फ़र्ज उलूम भी इसमें है फैज़ान रमज़ान में। तो इसका मुताला भी आपने करना है और ये नीयत भी आप शोबा इस्लाह अमाल को पेश कर दें। जी जी जी, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो फजीलत भी अर्ज करूंगा। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कोई शाबान शरीफ में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा जो इस दुरूद पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। हवाला अल क़ौलुल बदी' सफ़ा 395। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो इंशाअल्लाह ये तरकीब आपने करनी है। अच्छा, अब सर्दियों में क्या एहतियातें की जाए? तो ये बीच में मैंने अर्ज किया था कि सर्दियों में पानी कम पिया जाता है पानी, और इससे नुकसान ये होता है कि खून गाढ़ा बनता है और जाम होता है, खून जमता भी है। इसकी मतलब है कि वो ब्लॉकेज फिर हो जाते हैं, नसों में रुकावटें खड़ी होती हैं क्योंकि इसकी छोटी छोटी टुकड़ियां बन जाती हैं अंदर जम के खून की। तो इसलिए सर्दियों में भी पानी गर्मियों की तरह पीना है दुश्वार, लेकिन पीना पड़ेगा, वरना ये आपको तो कम पता चलता होगा, मैं तो पैगामत बनाता हूं ना, फालिज गिर रहे लोगों को, पानी नहीं पीते ना, फालिज का अटैक, ब्लड प्रेशर हाई,
प्लस दिल के अमराज लड़कों को, बच्चों को, अधेड़ उम्र, बूढ़े, पहले बड़ी उम्रों में होते थे, अब चूंकि आसाइशें बढ़ गई, अब मस्जिद बराबर में है लेकिन स्कूटर पर जाना है, खाकर बैठ जाना है, चलना नहीं है, और खाना भी मुरगन गिज़ा, नाश्ते में पराठा, अंडा, मलाई, लाइट रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं ना, ये भी तली हुई चीजों पर मुश्तमिल होता है, जो मैदे पर पहाड़ों की तरह मतलब आता है। तो ये क्योंकि गिज़ाएं बढ़ गई, महंगाई, आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई, अब माल बढ़ गया है, सही बोलता हूँ, पैसे बहुत बढ़ गए। जितने भी एक खाने पीने के अड्डे हैं ना, ये आबाद हैं, फूड कल्चर है, महंगाई बहुत है, व्यवसाय खाते हैं, बेरहमी के साथ खाते क्या है, निगलते हैं। तो अब इसको फालिज हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ये हो गया, अब पड़े हुए अस्पतालें भरी पड़ी हैं, हो कहाँ आप, जवानी है, इस जवानी में खा खा कर भी जमा होता है, अंदर में कुछ ना कुछ इसके हिसाब से जमा होता है। ये जब थोड़ी उम्र आपकी बढ़ेगी, थोड़ा आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, तो ये सर उठाएंगे, क्या क्या बात, खा पराठा, ले मलाई, अंडा आमलेट, ये सब निकलेंगे क्या फिर? अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। मुझे तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए कि बूढ़ों को तो जल्दी अटैक होते हैं इन चीजों के, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे लिए भी हिफाजत की दुआ करे। सर खाता तो मैं भी हूँ, सबसे ज्यादा तो मैं हवा खाता हूँ, गिज़ाओं में डरता हूँ, गिज़ाएं अल्हम्दुलिल्लाह डर डर के खाता हूँ, एहतियात से मेरा बहुत पुराना ज़हन है। तो अल्लाह का करम है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर मैं भी बेदर्दी से खा रहा होता ना, अब तक मलाई पराठे तो शायद आपके पास बैठा ना होता, शायद। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा ज़हन बरसों से बना हुआ है एहतियातों का, 100 दवा की 1 दवा परहेज है, कोशिश करता हूँ। लेकिन जवान ये समझते हैं कि यार अपने को कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर जब समझाते भी ना तो ये बोलेंगे मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, वो सोचते होंगे मुझे थोड़ी बोल रहे हैं, इन लोगों को बोल रहे हैं। ये भी होता होगा क्या? तो कोई पीछे हट नहीं रहा, महंगाई बहुत है यार, आमदनी कम हो गई, कमर तोड़ महंगाई है यार, पराठा हटाओ ना यार, रोटी लाओ, ये कढ़ाई गोश्त हटाओ, सादा सालन लाओ, महंगाई खत्म ना हो जाए तो मुझे बोलना, कम को आपके लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि हल्की किसी को नहीं चलती और सब बोलते हैं महंगाई है, तो मैं भी आपके साथ आवाज मिला रहा हूं कि महंगाई है। लेकिन सच्ची बात है कि महंगाई हमारे हाथों के करतूत है। बुजुर्गों के अखबार तो मिल ही रहे ना कि महंगाई है, तो खरीदना छोड़ दो, खरीदना छोड़ दो, आप ही सस्ती हो जाएगी। इस तरह के तो अखबार तो बुजुर्गों के हैं, जो चीज महंगी हो जाए उसको खरीदना छोड़ दो, खुद ही बेचने वाले सस्ती करेंगे, जाएंगे कहाँ, घर पे थोड़ी रखेंगे। तो हमने मतलब महंगाई बढ़ा दी हमारे करतूतों ने। तो बहरहाल अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए हमको कि हम खाने पीने में मोहतात रहें। तो सर्दियों में भी पानी पीना है, वरना तो फिर से बोलता हूँ मसाइल सर्दियों में भी आ रहे हैं, तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की बीमारियां। अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे, आपके सदके मुझे भी महफूज रखे। मुझे तो सही बात है कि इम्यून सिस्टम बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, यानी कि कुव्वत मुदाफियात ये कमजोर हो जाती है, तो इसलिए मुझे ज्यादा डर लगता है। तो डरना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि इससे क्या इबादत पर कुव्वत हासिल होती है, बंदा नमाज रोजा कर सकता है, वरना फिर इससे भी जाता है, इससे बीमारियां गले पड़ जाती है। खुदा की पनाह, शुगर तो मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि हर तीसरे पाकिस्तान को शुगर है, भले डिक्लेयर नहीं हुआ, बहुत सौ को नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करवाते। एक ईसाई भाई ने मुझे बताया, खुद बताया कि मतलब मुझे इतना इतना शुगर, और मैं तो अब टेस्ट नहीं करवाता, मैं यार फिर खा पी नहीं सकूंगा। अब फिर इस तरह के बस अल्लाह पाक की हिफाजत करने वालों से फिर अचानक कुछ हो जाता है, समझा, फिर 30वां 10वां 40वां सबके ऐलानात बतदरीज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो टेस्ट ना करना और इग्नोर कर देना एहतियातों को, ये तो वेरी रिस्की गेम, ऐसा करना नहीं चाहिए। संभल संभल कर फूंक फूंक कर कदम उठाए तो आप सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत इत्मीनान से कर सकेंगे, वरना तो
आजमाइश है। तो सर्दियों में वो ग़िज़ाएं खाएं, जैसे कि फल जो आते हैं ना सर्दियों में, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो सर्दियों के लिए मुवाफिक होते हैं। जो गर्मियों में फल आते हैं वो गर्मियों के लिए मुवाफिक होते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाया जाता है। जैसे किसी ने वो पोस्ट भी चलाई थी कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाओ वरना डॉक्टर के बच्चे खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाओ वरना डॉक्टरों के बच्चे खाएंगे। यानी ड्राई फ्रूट नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और इसके पैसे जो आप बचाओगे ना तो वो दवा में चले जाएंगे, और फिर डॉक्टर के बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे। इस तरह का कुछ वो चोट करने वाला। हालांकि जरूरी भी नहीं है, ड्राई फ्रूट जो ना खाता हो वो तो बीमार ही हो जाए। ड्राई फ्रूट खाली नाम ही सुना होगा बहुत सौ ने, ड्राई फ्रूट खाना कोई हर एक के बस का रोग थोड़ी है। पराठा हटे, मलाई हटे तो फिर शायद कहीं से वो इंजीर निकले, तो कहीं से खुबानी निकले, तो कहीं से जेब में से काजू निकले, तो अब ये सारे ग़िज़ा ऐसी खा रहे हैं तली गली, समझिए। तो ये फिर ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते, महंगाई बहुत है। पैसे बचाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाओगे। इंशाल्लाह सेहतमंदों की तरह जिंदगी गुजारोगे। अगर ये आज मान लो वरना डॉक्टर की तो माननी पड़ेगी। ये सब छुड़ा देगा आपको। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। तो मौलाना अब ये क्या जाने, मौलवियों को क्या पता चले। चलो ठीक है, आपको सब पता चलता है। अल्लाह पाक रहम करे। तो खाने पीने में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह मदीना हो जाएगा। मुझे कहा था कि आप क्या करते हैं सर्दियों में, तो मैं तो हवा खाता हूँ। मैंने अपनी सर्दी हो या गर्मी, मैंने बताया मैं सर्दियों में गर्म पानी, हत्तल इम्कान गर्म पानी पीता हूँ। गर्म और मोतदिल गर्म डालकर, थोड़ा नीम गर्म जिसको बोलते हैं, आधा उदा गर्म जो पी सकते हैं। ये कोशिश मेरी होती है खासकर सर्दियों में। एक दौर गुजरा मैं गर्मियों में भी गर्म पानी पीता था, लेकिन अब वो कौन बार बार गर्म कर दे, और मसला होता है। तो अब इसकी तो फिर अब गर्मियों में आदत निकल गई है, पहले आदत पड़ गई थी मेरी गर्मियों में गर्म पानी, और अब सर्दियों में बाकी रह गई आदत। तो कब तक चलती है। कभी कभी नहीं मुयस्सर होता तो फिर सादा पानी। गर्मियों में भी ठंडा पानी फ्रिज का, और ये मेरी आदत नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है, तबीयत को भी पसंद नहीं है। मैं सादा पानी पीता हूँ, आप भी पियो, इंशाल्लाह आपको फायदा ना हो तो मुझे कहना। फ्रिज का पानी नुकसानदेह है, ये बर्फ का पानी नुकसानदेह। अब और ठंडा पानी किसी ने पढ़ लिया होगा सुन्नत है, तो वाकई सुन्नत है। ठंडा पानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। कौन सा? फ्रिज तो थे नहीं उन दिनों, जाहिरी तौर पर सरकार को सब मालूम था कि फ्रिज कब ईजाद होगा और कब तक रहेगा। मेरे आका को कोई ये बोले कि इनको पता नहीं था, नहीं माज़अल्लाह, ये नहीं है। मेरे आका के उलूम का खजाना, इसकी कोई डेप्थ पा ही नहीं सकता, गहराई पा ही नहीं सकता। इतने उलूम अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को अता फरमाया। यानी कि इल्म मुस्तफ़ा की मिसाल ये दी गई है। इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक समुंदर है, एक समुंदर के किनारे पर एक चिड़िया या परिंदा बैठा हुआ है, और वो उसमें चोंच डालता है और पानी चोंच में आता है तो जरा एक कतरा आएगा, ओनली वन ड्रॉप। तो ये पानी का ड्रॉप जो इसकी चोंच में है, इसमें फिर उलमा ने लिखा है कि ये समुंदर है ना, ये इल्म मुस्तफ़ा की मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का समुंदर। और ये चोंच है ना, इस चोंच में जो कतरा है ना, ये बाकी जो मखलूक है उनके इल्म की मिसाल है। एक कतरा सरकार के इल्म, तो भी क्या उस इल्म में कोई फ्रिज नहीं था क्या, एयर कंडीशनर नहीं था क्या, साइंसी इजादें नहीं थी? मेरे आका को सब खबर है। तो अल्लाह पाक का जो निजाम है वो चल रहा है। तो इसलिए मतलब वो खुद बेखबर है जो आका को बेखबर समझता है। उसको अपनी खबर का अपना इलाज करना होगा, अपनी जहालत का, माज़अल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दिए से बहुत कुछ खबर है जिसका हम मतलब सोच भी नहीं सकते, वो कुछ खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये के खाने पीने में मैं गर्मियों में भी सर्दियों में भी एहतियातें करता हूँ। अब वो कोई खास, अब रोटी खाते हैं, रोटी सालन चावल दाल सब्जी, गर्मियों में भी खाता हूँ सर्दियों में भी खाता हूँ। इसमें कोई स्पेशली क्या मैं एडिशन करूँ इसमें?
या माइनस करूं, तकरीबन ये मेरी ग़िज़ाएं हैं। मतलब फल भी खा लेता हूं जब मुयस्सर होते हैं और जो मौफिक आते हो तो खा लेता हूं। खाने पीने की कोई सी खास परहेजी मेरी नहीं है, खास कि जो मतलब मुझे ना मौफिक हो। मिठास से बचता हूं कि शुगर मुझे हो गई थी, मैं शुगर पेशेंट बन गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मशवरे मिले डॉक्टर के कि ये ले लो वो ले लो, मैंने मतलब वो दिए गए कि मेडिसिन ले लो शुगर हाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसको टच नहीं किया मेडिसिन को मैंने, परहेजी 100 दवा की एक दवा परहेजी करता रहा कर रहा हूँ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की रहमत से शुगर नॉर्मल हो गई, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत। ये उसी का कर्म है, जब तक वो चाहेगा नॉर्मल रहेगी, फिर जंप भी कर जाती है इंसान को। अल्लाह बचा, अल्लाह मुझे नजर बद से बचा। मैं जब ये बताता हूँ तो बाज लोगों को ये होता कि ये जो बहुत ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत कर दिखाई को बताता है, नजर लग जाएगी। वाकई नजर का लगना भी हक है, लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मदनी बेटियों को, मदनी बेटों को अब ये बताकर इनको तरगीब कि ये भी एहतियात करें, दवा की तरफ ना जाए। दवा को यूं समझे कि एक कपड़ा है, न्यू कपड़ा आपने पहना, उसकी कीमत, और कपड़ा एक धुला हुआ, भले वो भी नए की तरह ये प्रेस कर ले, सब कुछ नया, लेकिन जिसको पता है उसको पता है कि नया कपड़ा और ये धुला हुआ कपड़ा दोनों की कीमत एक जैसी न रही। कार को डंट लग गया, बिल्कुल इसको फ्रेश कर दिया सेट करके, लेकिन डंट वाली कार की अब वो कीमत ना रही कि डंट लग गया। तो यूं दवा से अगर मरीज ठीक भी हुआ, कोई मरज गया भी, लेकिन ये कि ये धुले हुए कपड़े की मानंद हो गया। ये मिसालें जो मैंने फिर इसमें कोई एडिशन किया है, लेकिन असल जो मैंने इसकी जो है ना, मुझे याद पड़ता, मैंने कुतुल कुलूब में बहुत पहले पढ़ा था, अब भी ज़ाहिर कुतुल कुलूब में तो हो गई। तो इस तरह के दवा के बगैर अगर चल सकता हो ना, तो अपने कपड़े को नया ही रखे, वो धुला हुआ ना कर दे, वरना कीमत इसकी कम हो जाएगी। या कुतुल कुलूब में पढ़ा था, या किसी और तसव्वुफ की किताब में पढ़ा होगा, अब 100% याद नहीं है, लेकिन पढ़ा था। तो इसलिए इंशाअल्लाह आप एहतियात करते रहेंगे ना, तो कोलेस्ट्रॉल ये वो जो अब नौजवानों को पता नहीं होता, लेकिन इनको हो जाता है बाज़ औक़ात। नौजवान अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, लोग बोलते हैं यार कुछ भी पता नहीं था, इसको तो कुछ भी नहीं था, टेस्ट नहीं करवाता था। तो कम से कम 6 महीने तो सबको चाहिए कि टेस्ट करवा लें, लिपिड प्रोफाइल याद कर लें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL और ट्राइग्लिसराइड्स, अगर भूला नहीं हुई नाम, तो ये 4 चीजें जो बहुत अहम है दिल के लिए, ये करवा लें। शुगर पर नजर रखें, शुगर फास्टिंग, और शुगर खाने के बाद, भूल गया नाम, पर याद था मुझे, सेंस निकल गया। खाली पेट यानी खाने के बाद भी वो 2 घंटे के बाद शुगर करनी होती है, तो वो भरे पेट में, तो नाम क्या है इंग्लिश में, मेरे जहन से निकल गया, पता था मुझे, रैंडम रैंडम ही बोलता है। तो ये करवाते रहे रैंडम, और ये अब इसके तो शुगर टेस्ट करेंगे तो आले मिलते हैं बाजार में, वो अपने हाथ से आदमी कर सकता है। और अब तो पता चला कि ऐसी मशीनें निकली है, 10-12 टेस्ट तो उसमें मशीन में हो जाते हैं यार, निकली है मशीन, अब कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब आ जाता है, उसका रिजल्ट सामने, उसके देखिए नहीं, ट्राई नहीं की, सुना है मैंने। तो इस तरह मतलब टेस्ट करते ना, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या क्या पल रहा है। हेपाटाइटिस जो है ना, ये 10 साल के बाद सर उठाता है, 10 साल तक ये अंदर आपका स्लीपिंग पार्टनर बना रहता है, आपको कुछ भी नहीं होता, लेकिन 10 साल के बाद सर उठाता है तो फिर बंदा सर पकड़ लेता है कि ये क्या हो गया, अचानक हो गया। अचानक नहीं, 10 साल तक ये पलता रहा। तो इसका टेस्ट करवाते रहे, तो अगर ये जल्दी पकड़े जाते हैं ना अमराज, तो इसका इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआत का स्टेज,
इलाज आसान होता है, लेकिन जब ये जड़ पकड़ लेता है ना, फिर बुनियाद बंदे की भी हिला देता है, फिर आसानी से ये मर्ज जाता नहीं है। ये आपको बहुत फायदे की बात है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए अपने टेस्ट करवाने। कभी ये हो कि पहली बार आप करवाना चाहें तो पूरी बॉडी का टेस्ट करवा लें। ये सब इनमें हो जाता है लेबोरेटरियों में, थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये खर्च होगा, लेकिन ये क्या, अब स्कूटरों में तो ट्यूनिंग करवाते होंगे, कारों की ट्यूनिंग करवाते हैं, जो भी आपने जो सैयारे साइकिलों पर भी तो खर्चे करते ही ना यार। ये पूरा बदन ही भी एक मशीन है यार, चलता फिरता, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ यानी ट्यूनिंग होती रहे ना। तो ये करवा लें तो कुछ ना कुछ अगर हुआ ना तो ये आपको फौरन सामने आ जाएगा, सामने आ गया तो इसका इलाज हो जाएगा। वरना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये अमराज ऐसे कि इनका पता नहीं चलता, दुश्वारी ये पता चल जाए ना, नजला होता है तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक में जलन, नाक बंद, पता चल जाता है। बुखार आ गया, पता चल जाता है। लेकिन कई बीमारियां से जिनका पता ही नहीं चलता, और अंदर 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 ये अपनी जड़ें मजबूत करती है और बाद में सर उठाती है, और फिर आदमी आजमाइश में पड़ जाता है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अपनी इबादत के लिए जिंदा रखे और इबादत की सआदत भी बख्शे। हम लोग हैं बड़े सुस्त, अल्लाह करीम चुस्त बना दे। अब तो शाबान का महीना है, इबादत का महीना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की जो मिसाल आपने पेश फरमाई, तो मिसाल तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इंबाउल हई अद-दौलत अल-मक्किया वगैरह में दी है कि समुंदर के मुकाबले में कतरे की तरह। लेकिन ये वाली जो मिसाल आपने इरशाद फरमाई है, तो ये सही हदीस मुबारक जो बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह पाक के इल्म के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि चिड़िया ने चोंच मारी, यानी किसी भी मखलूक को जो इल्म मिलता है वो अल्लाह के इल्म में से सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बयान किया कि ये इतना इल्म उसे हासिल होता है, जैसे वो मिसाल भी नहीं बन पाती, एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इतना इल्म जो है वो मखलूक को हासिल हुआ है। तो बात वही है जो आपने इरशाद फरमाई है, लेकिन वो मिसाल जो है मुस्तफा की, हाँ, तो सरकार का तो ये मिसाल दी, अल्लाह सात समुंदर अल्लाह के इल्म के बोले तब भी नहीं बोल सकता जी, वो महदूद है सात जी, यानी अल्लाह के इल्म से मुकाबला नहीं हो सकता किसी चीज़ का भी, क्योंकि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हमारे मुताबिक तो हम तो अनकाउंटेबल है, वो लामहदूद है, लेकिन वो है उसकी एक हद है जो अल्लाह तबारक व तआला जानता है और उसके बताए से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। इल्म मुस्तफ़ा जो है वो तो इसकी वुसअत तो मैंने अर्ज किया आपको कि हम तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक का इल्म जो है ना वो लामहदूद है, उसकी तो मतलब कोई हद ही नहीं है, अनलिमिट, कोई लिमिट कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अगर कोई लिमिट करेगा कि इतनी लिमिट है तो इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह का इल्म तो लामहदूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम है, जो रात को खुद बेदार हुआ और अपनी औरत को भी जगाया, फिर दोनों ने खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की। अल्लाह पाक उन्हें जिक्र करने वाले मर्दों और औरतों में से लिख देता है। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े।
تہجد و سحری اجتماع کی کارکردگی۔ تہجد اجتماع 23,101 23,101 شرکت کرنے والے 2,68,394 268,394 سحری اجتماع 22,044 22,044 شرکت کرنے والے 2,93,290 293,290 ماشاء اللہ۔ خوشخبری انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا۔ ابھی مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا اور قریباً 3:30 بجے آپ کو جگایا جائے گا اور قریباً 4 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی، پھر دعائے تہجد بھی ہوگی۔ اس کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے، تو جو سحری کرنا چاہتے ہیں کل روزہ رکھیں گے تو مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے بینر بھی لگا ہوگا، اسلامی بھائی بھی وہاں موجود ہوں گے، تو ان سے آپ ٹوکن حاصل کیجئے اور سحری کی سعادت بھی حاصل کیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ الکریم خصوصی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بھی تشریف آوری ہوگی، آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے اور امیر اہل سنت آپ کو حکمت بھرے جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں اطلاع ہے سبزی منڈی ٹاؤن سیالکوٹ، جناح ٹاؤن فیصل آباد پنجاب، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، ڈسکا پنجاب، بورے والا پنجاب، موڑ کھنڈا ننکانہ پنجاب، پنجاب حافظ آباد، بھینس کالونی کراچی، شالیمار ٹاؤن لاہور، وریال چٹھا بورے والا پنجاب، زراگوزا اسپین، ویلنسیا اسپین، برمنگم یو کے، ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث العظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ تو الحمدللہ جہاں مدنی مذاکرے میں علم و حکمت کے ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہیں الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں، تو یوں آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں، مخصوص ایام یعنی باری کے دنوں میں بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیران نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو سرپرست ہیں والد وغیرہ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیں۔ آپ اپنے بچوں کا نام اور عمر وغیرہ جو نمبر دکھائے جائیں اس پر بھیج دیجئے، تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہتا ہے اس نمبر پر اپنا نام ایڈریس وغیرہ بھیج دیں، ان کو بھی مرید کر دیا جائے گا۔ جو کسی اور پیر سے مرید ہے تو امیر اہل سنت جب فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے کہ طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہے گا، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو میں امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید بنا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। बदमजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरी तौबा पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा सिलसिला कादिरिया रज़विया की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम आशिकान रसूल को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना शाबान और उसका पहला जुमा मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मुश्ताक नजर पुरनम है पलक, अल्लाह दिखा काबे की झलक। करता हूँ नजर अश्कों की चमक, करता हूँ नजर अश्कों की चमक। अल्लाह दिखा काबे की झलक। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछता हूँ मैं वो खड़ी क्या अजब खड़ी होगी, जब दर नबी पर हम सब की हाज़िरी होगी। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी या रमजान। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम कोई चीज मदरसे में खाते हैं तो सब तलबा होते हैं, सबके सामने खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनमें कुछ गरीब भी होते हैं। और अगर कहीं अकेले जाकर खाता हूँ तो सब कहते हैं छुप कर खाता हूँ, फिर क्या करे बंदा? खाना पीना छोड़ दे, तो घर पे खाए और क्या
अपनी वाकई ये चीजें लोगों के सामने खाने से बाज़ औक़ात चीजें ऐसी कीमती होती हैं। अब मालदारों के बच्चे कीमती चीजें खाते होंगे, तो गरीबों के बच्चों का दिल तो जलेगा, तो अंडरस्टूड है। अच्छा, दिल जलेगा तो फिर नजर लगना भी ये हक है, नजर का लगना ये हक है। हदीस शरीफ में नजर का तो बयान है। तो इसलिए मतलब ये जो बाजार के खाने होते हैं ना, रेडियो पे और जो ठेलों पे मिलते हैं खाने की चीजें, चटपटी या जो भी खाने की चीजें मिलती हैं, तो इसको इन खानों से भी खास करके तलबा किराम को मना किया गया है। और राह इल्म किताब मकतबतुल मदीना की जो किताब है, और नाम अल्लामा जरनुजी की रहमतुल्लाह अलैह, वो अरबी नाम असल तालीम ताल्लुम तुर्क के नाम से ये किताब है। इसका तर्जमा जो है वो राह इल्म के नाम से किया है। राह इल्म, हाँ। तो इसमें ये लिखा है कि क्योंकि इसमें सबकी नजरें लगती रहती है। अब अच्छी खूबसूरत चीजें खाने की बिक तो रही होती है, तो अब इसमें सबकी नजरें लगती है, गरीबों की नजर भी लगती है। गरीब ले नहीं सकता। अब जैसे सीजन होता है ना फलों का, तो इसे चमका के धो के या पॉलिश करके या उम्दा पीस ऊपर रखते हो। आम का जब सीजन आता है तो गाड़ियों पे आम कैसे यार, नहीं बड़े बड़े आम सजा के रखते हैं कि आदमी यार देखता रह जाए। अब गरीब आदमी क्या करे, नहीं ले सकता। अब इनके बच्चे बोलेंगे भी अब्बू आम, अब्बू आम। अब बेचारा बाप क्या ला कर देगा आम, कैसे कहां से ला कर देगा। तो अब ये कि नजरें सबकी लगती हैं, तो ये खाने से ये नुकसान खाने का हो, ये जो आम बिकती है चीजें, ये खाने से बचना मुनासिब होता है कि नुकसान का अंदेशा रहता है, खतरा रहता है कि सबकी नजरें लगती है। अच्छा, इसके अलावा वैसे ही अगर सबके सामने खाएंगे तो मुंह में पानी आता है सामने वाले के। अगर खाली इमली का और खटास का और आदमी थोड़ा नाम ले तो आपको आ रहा है ना पानी। अच्छा, तो ये आता ही है कि नफ्सियाती असर है कि पानी आ जाता है मुंह में। तो अब ये कि आप खा रहे होंगे ऐसी चीजें, तो लोग देख रहे हैं। कोई बेचारे गरीब भी होते हैं जो नहीं ले सकते, मालदार होता है उसको भी बात हुआ दिया कि बीमार होता नहीं खा सकता, नजर तो लगेगी ना उसकी। तो यूं नजर के लगने का खतरा तो रहता है। तो यूं मतलब मदरसों में भी जाकर चीजें बच्चे खाते हैं। अब कोई बेचारा मतलब सादा रोटी लाता होगा, कोई पराठा लाता होगा खुशबू उठाता हुआ, कोई कुछ फिर मुख्तलिफ चीजें लाते होंगे। तो ये सादा गोली चॉकलेट लाता होगा, मालदार का वो बड़े बड़े चॉकलेट लाता होगा खूबसूरत से। तो गरीब का बच्चा होगा यार मेरी इसकी। तो यूं नजर का तो खतरा है मतलब। तो इसलिए जितना हो सके बंदा अकेले में खाए, घर में खाए। वो बोले छुप कर खाता, तो बोले छुप कर खाए मतलब। लेकिन ये कि छुप कर खाने में अगर दूसरों का दिल जलता है या तनफीर की सूरत होती है, खारबाजी की सूरत होती है, तो भी इस तरह ना खाए कि पता चल जाए कि ये छुप कर खाता है। इसमें एहतियात करें। और ये बच्चों ही के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी ये एहतियातें हैं कि एहतियात करें। और जिसको खतरा हो कि मेरी नजर लग जाएगी, उसके लिए ये कि ये हमदर्दी करे लोगों से। और माशाअल्लाह बारकल्लाह इस तरह का पढ़ा करे। हमें जो भी अपनी या दूसरे की चीज पसंद आ जाए तो माशाअल्लाह कहना चाहिए, माशाअल्लाह बारकल्लाह भी कह सकते हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी SMS के जरिए एक सवाल है। मोहम्मद बाकिर सवाल कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक शख्स हफ्ते में एक दिन बर्तन बेचने आता था। मोहल्ले वाले उससे कुछ न कुछ चीज़ें खरीदते थे। कहते हैं कि मेरे घर वालों ने भी उससे कुछ सामान खरीदा और आधी रकम दे दी और बाकी के पैसे अगले चक्कर पर ले लेना ये कहा। तो वो शख्स भी मान गया और चला गया। उस दिन के बाद वो शख्स दोबारा नहीं आया। अब इस सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है? अगर उसको ढूंढना मुमकिन है तो ढूंढे कि इसका घर कहाँ है, ये कहाँ मिल सकता है,
اگر فوت ہو گیا ہے تو ان کی وارثوں کو یہ رقم پہنچائے، اور نہ کچھ پتہ نہیں ہے زندہ ہے نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے یا نہیں ہے، وارث بھی نہیں ملتے نہیں ہے اس کا، تو ایسی صورت میں خیرات ہے نا، ایسی صورت میں اتنی رقم خیرات کر دے. اچھا، انہیں کسی ایسے شخص کو دے کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے. اچھا، یہ سادات کو دے سکتا ہے؟ سادات کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا. ہاں، بہرحال یہ کہ وہ اس کو کسی مسکین غریب کو حقدار کو دے دے. اچھا، اس کے باوجود اگر وہ شخص اب وارد ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اگر وہ آپ نے جو دے دیا رائے خدا میں، اس کو یہ بول دیتا ہے کہ ہاں جیسے کوئی بات نہیں، اب بھلے دے دیا، ٹھیک ہے تو صحیح ہے. اور اگر بولتا نہیں میں تو اپنی رقم لوں، مجھے چاہیے، تو اب یہ دینی تو ہوگی آپ کو، تو اس کو دے دیں، پیمنٹ کریں. یا آپ نے جو رائے خدا میں دے دی، یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے دے دی تو اس کو آپ محروم کر دیں، اس کو دینا تو پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کہانی سناتا ہوں. 4 شیر اور 2 ہاتھی. ہاتھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھو؟ دیکھے میں نے دیکھا. اور شیر دیکھے؟ اور ایک جنگل میں 4 شیر یعنی 4 لائن اور 2 ہاتھی یعنی 2 ایلیفینٹ یہ رہتے تھے. اور 4 شیروں میں 3 جو تھے نا یہ براؤن کلر کے ان کے بال تھے، اور ایک شیر تھا اس کے بلیک کلر کے بال تھے. تو یہ شکار کرتے تھے شیر، اور چھوٹے چھوٹے جانور پکڑ کے اور کھاتے تھے. اور یہ 2 ہاتھی بڑے بڑے تھے، یہ بھی اپنی زندگی گزارتے تھے. تو ایک بار شیروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب چھوٹے چھوٹے جانور سے جلدی میں تو ختم ہو جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہاتھی جو مست گھوم رہے نا ان کو کیسے شکار کریں. ہم ایک پر کوشش کرتے ہیں دوسرا آ جائے گا، اور یہ تو ہم اس کو شکار کر نہیں سکتے. 2 بڑے ہوتے تھے، 2 بڑے ہوتے ایلیفینٹ، وہ بہت بڑے، اسے لمبی لمبی سونڈ بھی ہوتی ہے اور اتنے لمبے لمبے دانت بھی ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے 2 دانت، بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ ایک ہاتھی پر جب کوشش کرتے نا شیر، تو وہ دوسرا ہاتھی آ جاتا بچانے کے لیے، تو شیر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے 2 ہاتھیوں سے. اب اس کو کھائے کیسے ان کو؟ تو ایک شیر جو تھا نا کالے بال والا، مطلب بولتا ہے ایسا کرتا ہوں میں ترکیب کرتا ہوں کہ میں ان دونوں کو الگ کر دوں گا، میں ان سے لڑوا دوں گا، ان کو یہ پھوٹ ڈلوا دوں گا، یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، پھر ایک ایک کو ہم شکار کر لیں گے، کھا لیں گے. تو یہ جو تھا کالے رنگ کا شیر موقع پا کر ایک ہاتھی کے پاس پہنچا اور اس کو بولتا ہے کہ یہ تیرا جو دوسرا دوست ہے نا ہاتھی، یہ تیرے بارے میں کچھ گندی باتیں کرتا تھا. تو یہ ہاتھی جو نا یہ وفادار نہیں ہے، یہ مطلب گندا ہاتھی ہے. تو اس ہاتھی نے بولا نہیں نہیں، میرا دوست سچا ہے، اچھا ہے، میرے خلاف نہیں بول سکتا. تو شیر چلا گیا، اور شیر پھر واپس دوسرے موقع پر گیا اس کے پاس اور بولا کہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، آج تو تمہارا دوست ہے نا یہ تمہارے بارے میں بولتا تھا کہ یہ گندا ہاتھی ہے اور مطلب ہی ہاتھی ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، خود کھا لیتا ہے اور مجھے نہیں کھانے دیتا. اب وہ جو دوسرا ہاتھی تھا اس نے سوچا کہ یار یہ شیر دوسری بار آیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہوں ضروری نہیں، واقعی میرا دوست جو ہے نا گندا ہے. ہاں، ہاتھی نے وہ سوچا کہ یہ میرا دوست گندا ہے تو میں اب اس سے نہیں، میری دوستی کاٹے سے، یہ بھی گندا ہے. تو یوں مطلب دونوں کی دوستی اس نے پھوٹ ڈلوا دی، آپس میں لڑوا دیا، وہ دونوں ہاتھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اگینسٹ ہو گئے،
कट्टी हो गए, हाँ कट्टी हो गए। अब शेरों को मजा आ गया क्या, वो समझे, शेर जो थे ना उन्होंने बोला अब ये हम दोनों हाथियों को एक एक करके खा लेंगे। तो हाँ इस तरह ये एक हाथी जो था उस पर इन चारों शेरों ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। अब एक हाथी पर अटैक कर दिया, दूसरा हाथी तो दूर था, तो ये चिल्लाने लगा, अपने दोस्त को बुलाने लगा, लेकिन दोस्त इसके पास बचाने के लिए आया नहीं। तो कट्टी कर दी थी ना उसने, तो जिसके कान भरे थे इन लोगों ने और जिसको दोस्ती कटवाई थी, और इसको कुछ पता नहीं था, एक ही को खिलाफ कर दिया था, उससे अगेंस्ट कर दिया था। तो अब वो जो हाथी था ये अकेला शेरों से लड़ नहीं सका, और शेर चारों मिलके इसको खा गए। अब हाथी को खा गए लोग, थोड़ा 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 करके खा गए। एक हाथी को खा लिया ना जब, अब दूसरा हाथी पर इन लोगों ने हमला किया, वो अकेला रह गया था, तो उसको भी इन शेरों ने मिल के इसको भी खा गए, हाथ भर के खा गए। तो इसमें ये अपने को सीखने को मिला कि कोई हमारे को चढ़ाए ना किसी के खिलाफ कि भाई ये ऐसी है तो ये ऐसी है तो ये ऐसा है, तो जब तक हम इसकी मालूमात ना कर ले, समझे, उस वक्त तक किसी के खिलाफ ना हो जाए। कोई दोस्ती तोड़वाए तो दोस्ती तोड़वाने वाले की बात में आकर दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, ये इसमें सबक मिलता है। जैसे हाथियों में दोस्ती टूटी तो दोनों मारे गए, तो इसलिए वो यूनिटी में इत्तिहाद में बरकत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बैक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख वफात बताइए। अक्सरियत को नहीं पता है, हाथ नहीं उठा रहे। 2 शाबान। जवाब दुरुस्त है। अभी तो योम उर्स की और इतनी बातें हुई थी 2 तारीख की। वो योम उर्स और चीज होती है, योम वफात और होता होगा। फिक्र में पूरी दुनिया के मुसलमान कितने इमामों की पैरवी करते हैं, लेकिन मशहूर इमाम कितने हैं जिनकी पैरवी की जाती है। सवाल ये, ऐसे कितने इमाम हैं जो मशहूर हैं जिनकी पैरवी की जाती है, जिनके मुक़ल्लिदीन दुनिया में पाए जाते हैं? तादाद बतानी है, फिगर। 4 इमाम हैं, इनमें समझ में नहीं आया, जोर से बेटा बोलो कितने? 4। जवाब दुरुस्त है। 25 रजब शरीफ को हजरत इमाम मूसा काजिम रजा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक गुजरा। काजिम के माना क्या? बर्दाश्त करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। जवाब दुरुस्त है।
بے غصہ پی جانے والا، بے غصے میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کا، تو وہ برداشت کیا، غصے کو برداشت کر دیا۔ رجب شریف کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ جواب درست ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ جواب درست ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ بغداد شریف۔ جواب درست ہے۔ اب بچوں کے سوالات ہیں۔ تیسرا کلمہ سنائیے۔ اب یہ آپ بولے تو بڑوں کو بھی نہیں آتا ہوتا، بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن بچہ بتا دے۔ بچے مدرسہ پڑھتے ہوتے ہیں تو وہ سنا سکتے ہیں۔ مدرسہ مثلا مدرسۃ المدینہ۔ تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جواب درست ہے۔ بچوں کے لیے نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ چار رکعتیں۔ جواب درست ہے۔ یہ چار رکعتیں کون کون سی؟ چار سنت، چار فرض۔ بولنے دو نا ان کو، جو بولے ان کی مرضی ہے۔ چار سنت، چار فرض۔ دو سنت دو نفل۔ ہم مرضی ہے آپ کی، زبان آپ کی ہے، جو بولنا ہے بولنا۔ مسجد ہے، مسجد میں تھوڑا سا اسلام بھائی خیال رکھیں کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ جی جی، ہنسی کی آواز نہ نکلے، خود بھی نہ سنیں، خالی مسکرانے کی اجازت ہوتی ہے۔ دو سنت دو فرض۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ماہ شعبان المبارک جاری ہے اور ہمیں روزوں کی بھی ترغیب ملی، انشاءاللہ الکریم روزے بھی رکھنے ہیں، درود پاک بھی پڑھ دیں، اور فیضان رمضان کتاب پڑھنے کی امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی۔ تو فیضان رمضان جو ہے آڈیو میں بھی موجود ہے، جو پڑھ نہیں سکتے یا سننا ہی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فیضان رمضان آڈیو جو ہے اسے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہ شعبان میں بھی صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جب عید کا دن ہو، عاشورہ کا دن ہو، ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہو، نصف شعبان کی رات یعنی شب برات ہو اور جمعہ کی رات ہو، تو اموات کی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس رات میں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کے ایک لقمے سے ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ کچھ صدقہ نہ کرے تو بڑے افسوس سے لوٹ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی ترغیب ہے، اور پچھلے سالوں میں بھی اس کی ترغیب ہوئی تھی کہ ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے
कम अज़ कम शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 1500 रुपये जो है वो सदका करें, खैरात करें। और अमीर अहले सुन्नत ने दुआ भी दी है, दुआए अत्तार। अमीर अहले सुन्नत दुआ देते हैं, या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई शब बराअत में बल्कि पूरे माह शाबान में अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम अज़ कम 1500 रुपये दावत इस्लामी को जमा करवाए। या अल्लाह पाक, इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तेरे प्यारे हबीब का जलवा ना देख ले। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नियत करें इंशाअल्लाहुल करीम 1500 रुपये कम अज़ कम अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। माशाअल्लाह, बहुत थोड़े 1500 रुपये, 15,000 हो ना तो भी थोड़े, राय खुदा में जितने दें थोड़े। तो 1500 दें, अपनी तरफ से दें, अपने बच्चों की तरफ से फी बच्चा 1500, बच्चों की अम्मी की तरफ से, अपनी अम्मी अब्बू नाना नानी दादा दादी जितने घर के अफराद हो सबकी तरफ से 1500 रुपये दे देंगे तो इंशाअल्लाह सबका भला हो जाएगा। और जितने आपके अजीज फोत हुए हैं उनको इसाले सवाब भी कर दें कि ये शबे बरात में तो खासकर इसाले सवाब का रुझान ज्यादा होता है। हम तो बचपन में तो सुनते थे, ये मुर्दा ईद बोलते थे इसको, शाबान की 15 तारीख को मुर्दा ईद, बल्कि शायद उससे एक दिन पहले मुर्दा ईद बोलते थे। उस दिन शिरनी बहुत बटती थी, चीजें, अब चीज बोलते, पहले शिरनी बोलते थे, शीरीनी, तो शिरनी बटती थी, अब वो चीजें बटती थी, अब पता नहीं बटती नहीं बटती। तो जिनके उस साल किसी का इंतकाल होता था ना तो इसाले सवाब के लिए वो शिरनी बटती थी। मेमनी में लान बोलते थे, लाण वाटा ही नहीं ये। तो ये इसाले सवाब के लिए तो अच्छी चीज है, ज़ाहिर है कोई हर्ज नहीं है, अब भी करते हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। तो इस तरह मतलब इसको मुर्दा ईद बोलते थे, पता नहीं फटाकड़ा ईद भी बोलते थे, पटाखे फोड़ते, ये तो ज़ाहिर है कि गलत। मुर्दा ईद इसलिए शायद बोलते होंगे कि इनको इसाले सवाब करने का इस तरफ जहन के भाई इनको इसाले सवाब करना है, ये इनकी ईद है। लेकिन खैर ये भी नाम नहीं है इसका, ये अवामी नाम है। असल में तो ये शबे बराअत ने छुटकारे की रात है, 15वीं रात जो है। तो हमारे यहाँ तो 14 को रोजा रखने का अल्हम्दुलिल्लाह रुझान है कि नाम अमाल बदलने का ये महीना है ना। 14 शाबान आखिरी समझो के दिन है, तो वो रोजे में गुजरे और असर मस्जिद में अदा करके मस्जिद में बैठे रहे। तो गुरूब, सूरज गुरूब मस्जिद में हो 15वीं का, तो इसमें पूरा दिन और ये आखिरी वक्त जो हमारा मस्जिद में ज़ै नसीब एहतिकाफ की नीयत के साथ जिक्र दुरूद करते हुए हम दाखिल हों शब बराअत में। और फिर ये कि रात फिर वो हमारे यहाँ मगरिब पढ़ी जाती है फर्ज वगैरह पढ़ने के बाद, और रोज़ा इफ्तार की भी तरकीब होती है, रोज़ादारों के लिए खाना खिलाने की भी तरकीब होती है, और इशा की नमाज भी होती है। और मगरिब की नमाज के फर्जों के बाद सुन्नतें, फिर वो 6 नफलों की तरकीब, 2-2 नफल पढ़े जाते हैं। इसमें यासीन शरीफ की तिलावत, दुआ निस्फ़े शाबान, ये मखसूस दुआ है शाबान शब बराअत की, वो पढ़ी जाती है। एक अच्छा माहौल बना रहता है। और दावत इस्लामी का जहाँ जहाँ मराकिज़ हैं वो हर जगह उम्मीद है या बहरहाल तकरीबन होता होगा मेरा ख्याल है। और भी मस्जिदों में हमने बचपन से जब से होश संभाला तो जहाँ अपने मोहल्ले में मस्जिद थी उस पर भी ये देखते थे मगरिब के बाद इस तरह नवाफिल और यासीन शरीफ की तिलावत का होता था। तो यहाँ भी होता है, फिजान मदीना आलम मदीना मरकज में भी, और माशाअल्लाह बड़ी रौनक होती है। फिर शब बराअत तो इशा की नमाज, तो फिर इसमें भी महफिल नात शरीफ वगैरह पढ़ी जाती है, नाते हैं, और एक मुनासिब वक्त का सिलसिला जारी रहता है। सवालन जवाबन भी कुछ तरकीब रहती है, तो रंग बरंगा सिलसिला नेकियां करने का होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शब बराअत कभी हमारे साथ भी गुजारने, अगर नहीं गुजारी तो इंशाअल्लाह। 15 शाबान को भी रोजा रखा जाता है कि
नाम अमाल का पहला दिन भी रोजा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नवाफिल जो है दावत इस्लामी की जो मसाजिद हैं और कई ऐसी मसाजिद इसमें होते हैं, फैज़ान मदीना पाकिस्तान भर में भी इन नवाफिल का अहतमाम होता है। शब बारात में मैदान इज्तिमाअत भी होते हैं। तो जो नियत करते हैं, जो अभी रेले सुन्नत भी तरगीब दिलाई अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, तो अभी नियतों का नंबर भी चलेगा, तो इस नंबर पर भी आप अपनी नियतें भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर भी कुछ देर पहले चल रहे थे, फिर चला दिए जाएंगे, तो अकाउंट नंबर भी देख लें। इसमें भी आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए जमा करवाएं। दावत इस्लामी के जो डोनेशन सेल है, काउंटर सेल हैं, उसमें भी आप जमा करवा सकते हैं अपने मरहूम वालिद के लिए, मरहूम वालिदा के लिए और दीगर जो मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब के लिए ज़रूर आप सदका और खैरात, और ये 1500 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की भी तरगीब दिलाई गई, जमा ज़रूर करवाएं। ये पाकिस्तान भर में सिर्फ ये ना कहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पाकिस्तान के अलावा भी कहीं है, फैज़ान मदीना भी कहीं और भी है पाकिस्तान के बाहर। अब हिंद भरा पड़ा यार, इतना दावत इस्लामी काम हुआ है। पाकिस्तान के बाद वहाँ मुसलमान करोड़ों की तादाद में, वहाँ कितने फैज़ान मदीना बने हुए हिंद में, और कितने हफ्तावार इज्तिमा अपने हो रहे हैं। तो वहाँ भी ये होता होगा, शब बारात का मालूमात कर लें आप। तो और दुनिया में जहाँ जहाँ अपने फैज़ान मदीना और मसाजिद अहले सुन्नत जो हैं, तो इनमें ये जगह जगह दुनिया में होता होगा। तो भेज दें हमें, जो हमने अर्ज किया कि होता है कि नहीं होता है। दीगर मुल्कों में जो मैंने अर्ज किया कि खाली यहीं होता है, यही नहीं है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपना फैज़ लुटा रही है और सुन्नतों की धूमें मचा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंशाअल्लाह उल करीम। हाजी शाहिद साहब की तरफ से मैसेज आया था, ओवरसीज की तरफ से हाँ, भी। इनके पास पाकिस्तान है, नहीं मेरे पास पूरी दुनिया है जी। ओवरसीज की तरफ से भी मैसेज आएंगे तो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम इसके पास बाएं, सारा जहां हमारा। ये इकबाल का शेर है गलेबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी मुसलमान है हमारे भाई हैं, दुनिया में जहां भी है ना। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, जो कुरान ने फरमाया है कि मुसलमान भाई भाई है, तो दुनिया में कहीं भी हो हमारे भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी तो दुनिया भर में फैली हुई है, इतने ममालिक में फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और धूमधाम से इतने बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। जब कोई जैसे खासकर निगरान शूरा तशरीफ ले गए, बड़े बड़े इज्तिमात मदनी चैनल पर भी आपने देखते होंगे, और भी मतलब माशाअल्लाह ना भी हो हम तो इज्तिमात तो हफ्तावार जगह जगह बहुत से मुल्कों में हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान मदीना, जामियातुल मदीना दुनिया में कहाँ बने हुए हैं। आलिम प्रोडक्शन भी हो रहा है, हाफिज प्रोडक्शन भी हो रहा है। मदारसुल मदीना भी दुनिया में जगह जगह बने हुए, ममालिक में एक एक मुल्क में कई कई बने हुए। दौरतुल हदीस भी होता है, दर्स निज़ामी से फारिग तहसील भी होते हैं, और इनकी दस्तारबंदियाँ भी होती हैं दुनिया के दीगर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तहरीक मजीद आगे बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नतों की धुएं मचती जा रही है। मदनी काफिलों की रेपल नेक आमाल पर अमल की धूम इंशाअल्लाह। हाजी अमीन साहब का जापान से मैसेज आया है कि जापान ओयामा सिटी में भी इज्तिमाए शब बारात होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जल्ला जलालुहु। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम है, जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख से 40 साल की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वल थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
رجب شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں: 7 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 63,361 63,361. 4 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 77,858 77,858. 2 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 1,39,400 139,400. ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. شعبان میں انشاءاللہ اور تعداد بڑھے گی اور رمضان میں اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. رمضان میں دیکھو، شعبان میں جو میں نے کام عرض کیے روزوں کے، اور وہ تو کرنے اللہ توفیق دے. تو فیضان رمضان مت بھولنا، یہ ضرور پڑھیے گا رمضان کے روزوں میں، ورنہ اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب فیضان رمضان ہر سال شعبان میں پڑھنے کا ذہن بنا لیں. اور آڈیو بھی موجود ہے، وہ بولتی کتاب بھی موجود ہے. تو جو پڑھنا نہیں چاہتے یا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں، یا کچھ پڑھ لیا، کچھ سن لیا، جو بھی مطلب آسانی ہو. تو کاروں والے اور جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں، ان کو سننے میں بھی شاید موقع مل سکتا ہے. تو وہ ضرور مطلب سننے سے بھی کام چلائیں، اور پوری فیضان رمضان آپ نے ختم کرنی ہے.